Hello all and welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu newspaper along with this, and we have seen some comments. They are asking some vocabulary based questions. See, when you are good at reading English, vocabulary is nothing. Okay. So when you understand the context of the sentence, vocabulary comes automatically. But anyhow, on the basis of your comment, we have brought to you this particular vocabulary based questions also. So what is my sincere request to you all the students? So today many students are preparing for SBI clerk exam date is released, and SBI PO and many other competitive exams like LIC versions, NIACL and LIC based exams. When you come to SSC side exams also, students are somewhat of some sort of like blindly they are going through the questions without understanding the context. So I request you sincerely, please understand the context, understand the sentence meaning. Okay, of course, vocabulary basic is required, but when you look at the sentence, you need to come to estimate a blind, a general estimate you need to get. So when you get that estimate, automatically you can understand the intentional meaning of that particular word. So for that, I request you all the students, okay, leave the past, and right now, today onwards, you can start reading the sentences, comparatively the individual words. Okay, so when you read the words in a sentence, then you come to know what is the intended meaning. Otherwise, we may not tackle the meaning of exactly the sentence or the phrases. Okay, so anyhow, let's start with all your request. We start with the vocabulary based words from the newspaper. Okay, I told you already how to read the newspaper also. We start with the snippets. These are the small headliners. No, so we read with along with these headlines. Okay, let's read with this today's headlines. And here you can see we have these headlines. Parliament disrupted. You see that it's a phrase, right? Parliament disrupted. What is a parliament? The word means what? Parliament. I think you heard of the word parlay, right? You heard of the word parlay, right? Generally, we listen the word in English. I think you heard of this word parlay. Let me also write Parley. Parlay means what? Discussion. Okay, discussion, or the word meaning comes to you, the word meeting, negotiation. Like this, we have many words or on the basic of the word parlay. We generally call the word parlay biscuit packet, right? So why are we calling that is parlay? Means when you are in the meeting, you need to have something. So they also put the name for that. They put the name is called here parlay. Parlay means discussion, meeting, negotiations. Okay, that talks, the important talks, చర్చలు అంటాం కదా. సో we also call that word parlay. దాని అర్థం కూడా అదే. అయితే దానికి ఇప్పుడు పార్లమెంట్ డిస్రప్టెడ్ అనే పదం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పదం బేసిక్గా మనం మాట్లాడదాం. పార్లమెంట్ అనేది మొత్తం కొలాప్స్ అయింది, మొత్తం అప్సెట్ అయిపోయింది, ఇంటరప్ట్ అయిపోయింది అని ఒక మీనింగ్ ఇక్కడ రాశాడు. అయితే దీని మీద కొన్ని పదాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయినాం. చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని పదాలు మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ డిస్టర్బ్ అనే పదం కనబడుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ వర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్టర్బ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ డిస్టర్బ్? దీని మీద ఉన్న పదాలు ఒకసారి చూడండి, వి గెట్ ద క్లారిటీ. యాక్చువల్గా చూడండి, ఇంగ్లీష్లో TURB, టర్బ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వాయలెన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ వర్డ్? వాయలెన్స్, ఒక రకమైనటువంటి హింస. రణగొణ ధ్వని ఇస్ కాల్డ్ టర్బ్. వీఆర్ కాలింగ్ టర్బో జెట్ ఇంజన్, టర్బులెన్స్. ఏనా, ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ టర్బులెంట్ వాటర్స్ అని ఒక పదం మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. అంటే డిస్టర్బ్డ్ వాటర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓషన్, సీ, సముద్రం. ఒక డిస్టర్బ్డ్ ఓషన్ అని చెప్పడానికి టర్బులెంట్ వాటర్స్ అంటాం. ఫ్లైట్లో వెళ్తున్నప్పుడు వెదర్ అనేది కొంచెం అనుకూలించకపోతే టర్బులెంట్ వెదర్ అంటాం. అంటే ఒక రకమైనటువంటి వైలెన్స్, హింస. మీరు టర్బో జెట్ ఇంజిన్ అని వినే ఉంటారు. అంటే అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు చూడండి, ఒక రకమైనటువంటి భరించరాని హింస. వి కాల్ దట్ ఈస్ టర్బో జెట్ ఇంజిన్ అని చెప్తా ఉంటాం.
కదా. అంటే టర్బో అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా ఒక రకమైనటువంటి సౌండ్, నాయిజీ డిస్టర్బ్డ్ సౌండ్ ఇస్ కాల్డ్ టర్బో. సో వీ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ రూటింగ్ విత్. ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, మనము డిస్టర్బ్ అంటాం, అదేవిధంగా పర్టర్బ్ అంటాం, వినే ఉంటారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ పర్? పర్ మీన్స్ వాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? చూడండి ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, ప్రతి ఒక్కటి. ఈ బ్రాకెట్లో మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? ఆల్ అనే ఒక పదాన్ని మనం రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, పర్టర్బెన్స్, పర్టర్బ్డ్. ద మిస్క్రియాన్స్ ఇన్ ద సిటీ క్రియేటెడ్ ఆల్ పర్టర్బెన్స్. ద మిస్క్రియాన్స్ పర్టర్బ్డ్ ద సిటీ. మొత్తం నగరాన్ని అల్లకల్లోలం చేశారు ఆ అల్లరి మూకలు అని చెప్పేటప్పుడు కూడా ఇదే పదం వాడతాం. చూడండి, టర్బ్ అంటే వైలెన్స్, పర్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, ప్రతి చోట వైలెన్స్ సృష్టించడం ఇస్ కాల్డ్ పర్టర్బ్డ్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఈ విధంగా ఈ పదం విన్నారు కదా. అంతేందుకు ఈ పదంలో మన ఈ పర్టర్బ్డ్ కాస్త 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 తెలుగులోకి, న్యూస్ పేపర్లోకి ఎలా మారిపోయిందంటే ఈ పదము, నగరంలో అల్లరి మూకలు పేట్రేగిపోయారు. అది పేట్రేగిపోవడం కాదు, అది పర్టర్బ్డ్. చూడండి ఇలాంటి పదాలు. సో కాబట్టి పర్టర్బ్డ్ అంటే మొత్తం హింస, భరించరాని హింస, వైలెన్స్, ఒక రకమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్. చూడండి ఇట్లా. అంటే ఈ పదం మీకు ఎక్కడ రేపు పొద్దున ఎక్కడైనా టర్బిడిటీ అనే ఒక పదం కనబడుతుంది. అది కూడా భరించరాని హింసకు సంబంధించింది. నాయిజీ అండ్ క్లామరస్ సిచ్యువేషన్, గందరగోళమైన పరిస్థితి అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు వి యూస్ దిస్ వర్డ్ క్లామరస్ ఆర్ నాయిజీ ఆర్ డిస్టర్బెన్స్, పర్టర్బెన్స్, టర్బో, టర్బిడిటీ, టర్బులెంట్ అనా. టర్బులెంట్, టర్బులెన్స్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సఫిక్స్ నా. So wherever you get the word TURBULANCE, చూడండి ఇక్కడ turbulence. If you see the suffix here, ants, ఇక్కడ మనం ants అని తీసుకుంటే దీన్ని నౌన్ లాగా మాట్లాడుకుంటాం. ఒకవేళ మీరు యాంట్, టర్బులెంట్ అని కనుక తీసుకుంటే ఎప్పుడైనా మనకు సఫిక్స్ ENT వస్తే దీన్ని ఎలా తీసుకుంటాం మనం? అడ్జెక్టివ్ లాగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్. టర్బులెన్స్ అన్నా టర్బులెంట్ అన్నా అర్థం ఒకటే. ఒక రకమైన డిస్టర్బ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ టర్బులెంట్. వాట్ ఆఫ్ ద వెదర్ ఈస్ రియల్లీ టర్బులెంట్. వి యూస్ ద వర్డ్స్ లైక్ దిస్ అన్నట్టు. సో కాబట్టి మీరు రేపటి నుంచి ఎక్కడ కనబడ్డా కూడా టర్బో అనే పదం కనబడుతుంది, డిస్టర్బ్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఇలా తీసుకోవాలి. క్లియర్? ఒక పదం క్లారిటీ వచ్చింది కదా, మర్చిపోరు కదా. సో టర్బో, టర్బిడిటీ, పర్టర్బెన్స్, డిస్టర్బెన్స్, ఇట్లా టర్బులెంట్, టర్బులెన్స్. చూడండి 4-5 పదాలు వచ్చినాయి ఇక్కడ, అవన్నీ గుర్తుపెట్టేసుకోండి. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనకు డిస్టర్బ్డ్ అనే పదం కూడా దానికి సంబంధించిందే. మొత్తం ఒక రకస్ సృష్టించారు అసెంబ్లీలో. మీకు ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ వచ్చాయి న్యూస్ పేపర్లో. రకస్ అనే ఒక పదం వాడండి, అది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీరు వినే ఉంటారు. వాడు మొత్తం రకస్ సృష్టించాడు. స్పెల్లింగ్ చూసుకోండి, RUCKUS, రకస్. రకస్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి డిస్టర్బెన్స్, ఒక రకమైనటువంటి పర్టర్బెన్స్, టర్బులెన్స్, ఒక రకమైనటువంటి క్లామరస్ సిచ్యువేషన్, నాయిజీ సిచ్యువేషన్, గందరగోళం సృష్టించారు. ఇట్స్ కాల్డ్ రకస్. మనం అంటాం కదా రాక్షసి అని, అట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు ఈ పదాన్ని. రాక్షసులు ఎట్లా ఉంటారు? గందరగోళం సృష్టిస్తూ ఉంటారు. ఇది కూడా అంతే. క్రియేటింగ్ ద రకస్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి మొత్తం గందరగోళం సృష్టించడం పార్లమెంట్లో. సో ఇది అన్నట్టు విషయం. క్లియర్? సో ఇట్లా పదాలు వచ్చినాయి. ఇంకా కొన్ని పదాలు తీసుకుందాం. సో డిస్టర్బ్డ్ అనే పదానికి మీకు క్లారిటీ దొరికింది. ఇందులో మధ్యలో ఉన్న పదం ఏంది? టర్బో. టర్బో అంటే మీనింగ్ ఏంది? వైలెన్స్. డిస్టర్బ్ అన్న దానికి కొంచెం నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో రాస్తూ ఉంటాడు. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పదం తీసుకుంటున్నాం, చూడండి, ఇంటర్రప్టెడ్. ఇది వర్బ్ ఫామ్ 2లో ఇచ్చాడు. ఇది అడ్జెక్టివ్ కూడా మనం తీసుకుంటాం, ఈడీ ఫార్మ్స్ కదా. ఇంటర్రప్టెడ్. అయితే ఈ పదం యొక్క మీనింగ్ చూడండి, దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో మనం రాద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ RUPT, రప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్లా కొన్ని పదాలకు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, తప్పదండి. రప్ట్ మీన్స్ టు బ్రేక్. రప్ట్ మీన్స్ టు బ్రేక్, పగలగొట్టడం, విరగొట్టడం, బద్దలు కొట్టడం ఇస్ కాల్డ్ రప్ట్. ఈ పదం గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి రప్ట్గా. ఇక దీని మీద పదాలు చూద్దాం. సో బ్రేకింగ్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంక్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాంక్రప్ట్. బ్రేకింగ్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ ఏ సొసైటీ ఇస్ కాల్డ్ కరప్ట్. ఓకేనా? some sort of situation is going there, you are interfering in that matter. Going in the middle, breaking in the middle is called interrupt. మీరు చూసే ఉంటారు INTER, ఇంటరప్షన్. మనం వినే ఉంటారు ఇంటరప్షన్. ఇంటర్ అంటే మిడిల్, ఇంటర్ అంటే మధ్యలో. ఇంటర్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా రిలేటెడ్ టు వాట్? మిడిల్ అని మీనింగ్ వస్తుంది.
సో గోయింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ బ్రేకింగ్ ద కన్వర్జేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటరప్షన్. చూడండి, అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ రప్చర్స్ ఇన్ ద వాల్, గోడలో కొన్ని పగుళ్ళు ఉన్నాయంటాం, దాన్ని కూడా RUPTURES రప్చర్స్ అంటాం. అంటే ఒక రకమైనటువంటి పగుళ్ళు, బ్రేక్స్ ఇన్ ద వాల్, వి కాల్ దట్ ఈస్ రప్చర్స్. అక్కడ కూడా రప్టే. సో రప్ట్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా కూడా వి యూస్ ద వర్డ్ బ్రేక్, పగిలిపోవడం. సో మీరు వినే ఉంటారు వల్కానిక్ ఎరప్షన్, ఈ పదం వినే ఉంటారు వల్కానిక్ ఎరప్షన్. సార్ ఈ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ అంటే మీనింగ్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. మీరు వినే ఉంటారు వల్కానిక్ ఎరప్షన్ అయినా, అంటే ఆ లావా అనేది బద్దలై బయటికి రావడం ఇస్ కాల్ వల్కానిక్ ఎరప్షన్. చూసారా, ఈ అంటే కమింగ్ అవుట్ సైడ్, రప్ట్ అంటే పగిలిపోయి బయటికి రావడాన్ని ఎరప్షన్ అంటాం. చూడండి, ఒకటే పదం. సో బ్యాంక్రప్ట్, బ్యాంక్ అంటే మనం డబ్బులు దాచుకునేటువంటి చోటు. బ్యాంక్ అంటే అర్థం ఏంది? మన డబ్బులు లోన్లు ఇస్తుంది, లోన్ తీసుకొని లోన్ కట్టాలి, కట్టకపోతే దట్స్ కాల్డ్ బ్యాంక్రప్సీ. మీరు వినే ఉంటారు ఫైనలీ హీ బికేమ్ బ్యాంక్రప్ట్, విజయ్ మాల్యా బికేమ్ బ్యాంక్రప్ట్, నీరవ్ మోదీ బికేమ్ బ్యాంక్రప్ట్. వాళ్ళు బ్యాంక్ యొక్క రూల్స్ని బ్రేక్ చేశారు, దట్స్ వై కాలింగ్ బ్యాంక్రప్ట్. కొంతమంది అవినీతికి పాల్పడతారు. ఇక్కడ కర్ర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సొసైటీ. కొంతమంది సొసైటీని బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటారు, వీ కాల్ దెమ్ కరప్షన్. అయినా బ్యాంక్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వన్ విచ్ ఈస్ లెండింగ్ ద మనీ అండ్ యాక్సెప్టింగ్ ద డిపాజిట్స్, వీ కాల్ దట్ ఈస్ బ్యాంక్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇలా ఏ పదమైనా ఇవాటి నుంచి మీరు ఏం గుర్తుపెట్టేసుకోలేదు. రప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జస్ట్ టు బ్రేక్ సంథింగ్, పగలగొట్టడం అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో అట్లా ఇంటరప్టెడ్, కరప్టెడ్, ఎరప్టెడ్, రప్చర్, ఓకేనా, ఇలా ఎరప్టెడ్. సో మేజర్గా ఈ పదాలు దీని మీద ఉన్నటువంటి పదాలు. సో మీకు ఎక్కడైనా రప్ట్ అనే పదం కనబడితే బ్రేక్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని పదాలు అప్సెట్ అని ఇచ్చాడు. ఎస్, వీ కెన్ టేక్ దిస్ వర్డ్ అప్సెట్ ఆల్సో. ఇంటరప్ట్, డిస్టర్బ్డ్, బ్రోకెన్ అంటే పగిలిపోవడం. చూడండి, ఇక నాలుగో పదం, ఈ పదం డిస్కస్ చేస్తాను చూడండి, డిస్కార్డెడ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్కార్డెడ్? ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఆఫ్ అవర్ కన్సిడరేషన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్కార్డ్? అయితే దీని మీద డిస్కషన్ చేద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ పదాలు అయితే క్లియర్ కదా. లెట్స్ రబ్ దీస్ వర్డ్స్ అండ్ వి ఎంటర్ అనదర్ వర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంగ్లీష్లో CORD లేదా CARD, which means what? Which means heart, హృదయము అని మీనింగ్ వస్తుంది. అయితే కొన్నిసార్లు స్పెల్లింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో అది CORDగా పోతుంది, CARDగా పోతుంది. కాకపోతే మీరు కంగారు పడద్దు, రెండు అర్థాలు ఒకటి రిలేటెడ్ టు ద వర్డ్ హర్ట్, ఈ యొక్క హృదయం. అయితే చూడండి, కొన్ని పదాలు రాస్తూ ఉంటాడు మార్కెట్లో, మీరు వినే ఉంటారు కాంకార్డ్. అయినా వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాంకార్డ్? కాంకార్డ్, కాన్ మీన్స్ టుగెదర్, కాన్ మీన్స్ టుగెదర్, అంతా ఒక దగ్గరికి రావడం. కాన్ మీన్స్ టుగెదర్. వాట్ అబౌట్ కార్డ్? హార్ట్ అంటే అందరి హృదయాలు ఒక దానిపైన లగ్నం చేయడం, అంటే అందరూ ఒక విషయం పైన ఒప్పుకోవడం. అంటే కాంకార్డ్ అంటే ఏం రాయొచ్చు? అగ్రిమెంట్ అని రాయొచ్చా? ఎస్, వీ కెన్ రైట్ డౌన్ ద వర్డ్ అగ్రిమెంట్. కాంకార్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అగ్రిమెంట్, ఒప్పందం. ఎస్, వీ కెన్ రైట్ ద వర్డ్స్ లైక్ దిస్. అయినా కాంకార్డ్ మీన్స్ అగ్రిమెంట్, ఒప్పందం. అంటే అందరూ హృదయపూర్వకంగా ఒక విషయం పైన ఒప్పుకోవడం, నిమగ్నం అవ్వడం. దట్స్ కాల్డ్ కాంకార్డెన్స్, అగ్రిమెంట్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ అపోజిట్? డిస్కార్డ్. డిస్ అంటే నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్ కదా. జనరల్గా ఆ పదం యొక్క మీనింగ్ ఏంది? డిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? నో అని మీనింగ్ వస్తుంది జనరల్గా. సో దే ఆర్ నాట్ అక్సెప్టింగ్ హర్ట్ఫుల్లీ, దట్స్ కాల్డ్ డిస్కార్డెన్స్. అపోజిట్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ కాల్డ్ డిసగ్రిమెంట్. కాంకార్డెన్స్ అంటే అగ్రిమెంట్, డిస్కార్డెంట్ అంటే డిసగ్రిమెంట్, లైక్ దాట్. ఇంకొక పదం కూడా ఉంటుంది మీకు, పీస్ అకార్డ్ అంటాడు, శాంతి ఒప్పందం. ఇక్కడ ఎక్ అన్నా కూడా సేమ్ మీనింగ్, టుగెదర్ అన్న మీనింగ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్ అన్నా కూడా టుగెదర్ అన్న ఒక మీనింగ్ తీసుకుంటాం. అకార్డ్ అంటే ఇక్కడ కూడా అందరూ ఒకదానిపైన లగ్నం చేయడం, ఆ యొక్క హృదయాన్ని పెట్టి చూడడం, ఇస్ కాల్డ్ అకార్డ్, పీస్ అకార్డ్, శాంతి ఒప్పందం. ఇక మిగతా పదాలు మీరు చూసే ఉంటారు, కార్డియాక్ అరెస్ట్, కార్డియాలజిస్ట్, పెరికార్డియం ఒక పదం ఉంటుంది మార్కెట్లో, అది చాలా ఈ బయాలజికల్ సైన్సెస్లో కనబడుతూ ఉంటుంది, పెరికార్డియం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పెరి? ఈ పదం వినే ఉంటారు మార్కెట్లో మీరు పెద్ద ఎత్తున. పెరి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అరౌండ్, చుట్టూరా అన్న ఒక మీనింగ్ వస్తుంది సార్ దీని మీనింగ్.
పెరి అంటే మీనింగ్ ఏంది? అరౌండ్, చుట్టూరా. అంటే హృదయం చుట్టూరా ఉన్నటువంటి ఒక లేయర్ని మనం ఏమంటామంటే పెరికార్డియం. ఇలా పదాలు మనం చాలా చూసే ఉంటాం మార్కెట్లో. బట్ పెరి అంటే చుట్టూరా, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, పెరిజీ, యునో పెరిహేలియన్, అపహోలియన్, పెరిజీ, అపోజీ, పెరిలూనార్, అపోలూనార్, ఇట్లా చూడండి చాలా పదాలు పెరితోని మనకు ప్రిఫిక్స్ అయి ఉంటాయి. పెరి అంటే చుట్టూరా, దాని చుట్టూరా చుట్టి ఉండడాన్ని ఏమంటారంటే పెరి అంటాం. ఇట్లా క్లియర్. సో పెరికార్డియం అంటే ఏం లేదు, హృదయం చుట్టూరా, అంటే బయాలజికల్ హర్ట్ కదా. ఇవాళ మనం హార్ట్ అంటే ఏం రిఫరెన్స్ ఇస్తాము? ఈ యొక్క పంప్, బాడీలో ఉన్నటువంటి బయాలజికల్ ఆర్గాన్ని వి కాల్ దట్ ఈస్ హర్ట్ కదా. సో ఆ హృదయం చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ లేయర్ని మనం ఏమంటాం అంటే పెరికార్డియం. పెరి అంటే అరౌండ్, చుట్టూరా. మరి ట్రయాంగిల్ చుట్టూ ఉంటే పెరి ట్రయాంగిల్ అనొచ్చా? పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, పెరి ట్రయాంగిల్ కాదు, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. పెరిస్కోపు, పెరిజీ, పెరిహేలియన్, చూడండి ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయో. అంటే పెరి అనే పదం మీకు ఎక్కడ కనబడ్డా కూడా చుట్టూరా అన్న ఒక కాంటెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటాం అన్నట్టు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు క్లియర్ కదా, కార్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? హర్ట్. పెరికార్డియం అంటే హృదయం చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఒక లేయర్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంగ్లీష్లో పెరికార్డియం. అట్లా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. క్లియర్. సో ఇట్లా చూడండి ఎన్ని పదాలు వచ్చినాయో. పెరికార్డియం, డిస్కార్డ్, కాంకార్డ్, అక్కార్డ్, కార్డియాలజిస్ట్, కార్డియాక్ అరెస్ట్, అయినా కార్డియాలజీ, ఈ హృదయానికి సంబంధించిన శాస్త్రం. సో ఇలా చాలా విషయాల్లో మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సిఏఆర్డి లేదా సిఓఆర్డి స్పెల్లింగ్ కొంచెం ఆల్టర్ అవుతూ ఉంటుంది, బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్, విచ్ మీన్స్ హర్ట్ అని మీనింగ్ వస్తుంది. క్లియర్. దిస్ ఇస్ ద వే. సో ఇంకా ఈ పదాలు చూడండి, ఇంకా అవన్నీ కూడా క్లియర్ కదా. ఇవన్నీ మనం దేనికి మాట్లాడుకున్నాం? ఒక్క పదం డిస్రప్టెడ్, పార్లమెంట్ డిస్రప్టెడ్ అనే ఒక పదానికి ఇన్ని పదాలు మనం బయటికి లాక్కొచ్చినాం. చూడండి ఇలా ఉంటాయి పదాలు. నేర్చుకోవాలనే తపన ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి. యా. సో పార్లమెంట్ డిస్రప్టెడ్ అనే పదానికి పార్లమెంట్ డిస్టర్బ్డ్, పార్లమెంట్ ఇంటరప్టెడ్, పార్లమెంట్ అప్సెట్, పార్లమెంట్ వాజ్ బ్రోకెన్, పార్లమెంట్ వాజ్ డిస్కార్డెడ్. ఎవరు కూడా దానికి ఒప్పుకోలేదు, మొత్తం బద్దలు కొట్టారు పార్లమెంట్ని అని చెప్పడాన్ని దీన్ని ఒక కర్ణాటక డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ డికే శివకుమార్ మేడ్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్, రిమార్క్స్ అగైన్స్ట్ ద బీజేపీ. ఆ పార్టీ గురించి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశాడు అని చెప్పి పేపర్లో ఇచ్చాడు. దాని గురించిన వార్త ఇది. సో క్లియర్. అన్ని పదాలు డిస్కషన్ చేసాం. సో లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పదం తీసుకొని దాని మీద చూద్దాం. క్లియర్. చూడండి ఇది మీరు క్లియర్ కదా, ఒకసారి చూద్దాం దీని మీద క్లారిటీ. చూడండి బీజేపీ ఎంపీస్. వాట్ ఈ సబ్జెక్ట్? బీజేపీ ఎంపీస్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. భారతీయ జనతా పార్టీ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఎంపీస్ అంటే మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి అంటే చూడండి ప్రొటెస్ట్. చూడండి ఇది వర్బ్గా వాడుకున్నాడు. యాక్చువల్గా ప్రొటెస్ట్ అంటే నౌన్గా తీసుకుంటాం, బట్ ఇక్కడ ఏం పదం వాడాడు అంటే ప్రొటెస్ట్ మీన్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ షోయింగ్ ద ఎజిటేషన్, షోయింగ్ ద కన్సర్న్, నిరసన తెలపడాన్ని ప్రొటెస్ట్ అంటాం అన్నట్టు. సో ఆ విధంగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో దీన్ని వర్బ్గా రాశాడు కాబట్టి మనం కూడా వర్బ్ ఫార్మ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ప్రొటెస్ట్, ప్రొటెస్టెడ్, ప్రొటెస్టెడ్, ప్రొటెస్టింగ్, ప్రొటెస్ట్స్, ఇట్లా వర్బ్ ఫార్మ్స్ కూడా మనం తయారు చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఎంపీస్ ప్లూరల్ కాబట్టి ప్రొటెస్ట్ కూడా ప్లూరల్. ఇక్కడ చూసుకోండి ఎస్ఆర్ఎస్ ఫార్మ్ లేదు కాబట్టి ప్లూరల్. క్లియర్. సో బీజేపీ ఎంపీ ఈజ్ ప్రొటెస్ట్. దేని మీద నిరసన తెలిపారు? ఓవర్ శివకుమార్. ఇగో చూడండి ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఓవర్ శివకుమార్స్ రిమార్క్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిమార్క్? యాక్చువల్గా చూడండి ఇది కొంచెం పొలిటికల్గా వాడేటువంటి పదం. రిమార్క్ అంటే మేకింగ్ సమ్ నెగటివ్ కామెంట్స్, ఎవరిపైన కొంచెం తప్పుడు వ్యాఖ్యలు చేయడం. మనం వ్యాఖ్యలు అంటాం, కాస్త నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్, వీ కాల్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ రిమార్క్స్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఈ విధంగా మీరు వాటిని చాలా బాగా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. ఇవే మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడిగేది. సో ఈ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ అర్థమైంది కదా, దట్స్ ఆల్ క్లియర్. నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోదాం. బీ రెడీ. సో వర్రీ ఫర్ ఇండియా. ఇవాళ వర్రీ మీన్స్ ఒక కన్సర్న్, బాధపడాల్సినటువంటి సమయం వచ్చింది భారతదేశానికి. ఎందుకు భారతదేశం ఎందుకు బాధపడాలి చెప్తున్నాడు. సో ట్రంప్ మీకు తెలుసు, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎస్, వి కాల్ దట్ ఈస్ పోటస్, POTUS. ఓకే, ప్రెసిడెంట్కి షార్ట్ కట్ వాడుతూ ఉంటాం. రైట్. ట్రంప్ టు ట్యాక్స్. చూడండి ఇది టు ఇన్ఫినిటివ్. టు ట్యాక్స్ బయర్స్ ఆఫ్ వాట్? ఆఫ్ వెనిజులాన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్. ఇది కథ. ఎవరైతే వెనిజులా యొక్క ఆయిల్ గ్యాస్ కొంటున్నారో, లైక్ ఇండియా, సపోజ్ ఇండియా ఇస్ పర్చేసింగ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఫ్రమ్ వెనిజులా. సో ఆ బయర్స్ మీద, ఎవరైతే ఆ దేశం నుంచి కొంటున్నారో వారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి వెనిజులా పైన ట్రంప్ ట్యాక్స్ వేయబోతున్నాడు. టు ట్యాక్స్ బయర్స్
కొనే వాళ్ళ మీద అంటే డైరెక్ట్గా వెనిజులా మీద కాదు, కొనే వాళ్ళ మీదే ట్యాక్స్ వేయబోతున్నాడంట. అమెరికా యొక్క బలం చూడండి, ఎంత బలమైనటువంటి దేశం. అయినా అమెరికా ఎక్కడ లేదు, ఎక్కడ ఏ రంగంలో లేదు, ప్రతి రంగంలో కూడా అదే శాసిస్తున్నది వాళ్ళ. చూడండి, ట్రంప్ లేనటువంటి వార్త ఏ న్యూస్ పేపర్ లేదు. ఎవ్రీ డే దెర్ ఇస్ ఎ న్యూస్ అబౌట్ ట్రంప్. ఎస్ అను. సో దట్స్ అ పవర్. సో కాబట్టి ట్రంప్ టు ట్యాక్స్ వేయబోతున్నాడు ఎవరిపైన? బయర్స్. ఏ బయర్స్? ఆఫ్ వెనిజులాన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్. ఎందుకు అంటే అందులో ఏదో కొంచెం డ్రగ్ ఇష్యూస్ నడుస్తున్నాయి, వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినట్లేదంట. అందుకే ఎవరైతే కొంటారో వారి మీద ట్యాక్స్ వేసి పడేస్తున్నాడు డైరెక్ట్గా ట్రంప్. ఇది క్లారిటీ. ఓకేనా? ఇందులో పదాలు ఏం లేవు, అంత లైట్ చిన్న చిన్న పదాలు. క్లోజ్. సో లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్ సో దాట్ వీ గెట్ ద క్లారిటీ. ఇక్కడ మనకి మళ్ళీ 2 పదాలు ఇవ్వడం జరిగింది, ఒకసారి చూడండి క్లారిటీగా. ఈ 2 పదాలు చూద్దాం. See, towards transparency. Transparency means a clarity, ఆ పారదర్శకత్వం కదా, ఇది ఒక ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. టువార్డ్స్ ట్రాన్స్పారెన్సీ అంటే పారదర్శకత్వం వైపు ఇవాళ అడుగులు వేస్తుందంట. ఎవరు? సెబీ. వాట్ ఈస్ సెబీ అంటే మీకు తెలుసు, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆ పారదర్శకత్వం వైపు, ఆ క్లారిటీ, ఇన్ని రోజులు ఏదైతే దాని మీద ఆరోపణలు వచ్చాయో, పెద్ద ఎత్తున అలిగేషన్స్, పెద్ద ఎత్తున ఆ యొక్క బ్లేమింగ్ వచ్చిందో అదంతా కూడా మాపుకోవడానికి అడుగులు వేస్తుంది ఈ యొక్క సెబీ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో సెబీ టు రివ్యూ, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే సెబీ, ఆ వర్బ్ ఏం లేదు, మొత్తం ఫ్రేజ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సెబీ టు రివ్యూ చేయబోతుంది అంటే ఒక రీఅనలైజ్ చేయబోతుంది. అది ఏ విషయంలో? కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంటరెస్ట్ ప్రొవిజన్స్. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటి? ఫైట్, గొడవ. ఇంట్రెస్ట్ ప్రొవిజన్స్ అంటే మామూలుగా ప్రొవిజన్స్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని తీసుకుంటాం బయట మార్కెట్లో. రిలయన్స్ మార్ట్లోకి వెళ్తే ప్రొవిజన్స్, వీ నీడ్ టు పర్చేజ్, వీ నీడ్ టు బై సమ్ ప్రొవిజన్స్ అంటే సరుకులు అని మీనింగ్ వస్తుంది ప్రొవిజన్స్ అంటే. కానీ ఇక్కడ ఇంటరెస్ట్ ప్రొవిజన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్ అని, ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ మనం విధిస్తాం కదా, డబ్బు అప్పు తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి కదా, వడ్డీ కట్టాలి కదా. సో వడ్డీకి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకోలేవాడు ఇంట్రెస్ట్ ప్రొవిజన్స్ అని మనం తీసుకుంటాం దాన్ని. అట్లా అంటే సందర్భాన్ని బట్టి మీనింగ్ మారిపోతాను కదా. ఇట్లా ఇంట్రెస్ట్ ప్రొవిజన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు సెబీ ఏదైతే దానికి అప్పు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడైతే ఇస్తుందో లేదా తీసుకుంటుందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ప్రావిజన్కు సంబంధించిన వాటిని ఈ యొక్క సెబీ అనేది ఒకసారి రివ్యూ చేయబోతుందంట. దాని మీద పెద్ద ఎత్తున గొడవ జరుగుతుంది. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే దాని మీద గొడవ జరుగుతుంది. ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్? ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రావిజన్స్. ఆ ఇంట్రెస్ట్ నిబంధనలకు సంబంధించి సెబీ అనేది మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేయబోతుందన్న మీనింగ్ అక్కడ మనకు చెప్తున్నాడు. క్లియర్? సో ఈ విధంగా. సో నెక్స్ట్ డేటా పాయింట్, మొత్తం సమాచారానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. డీలిమిటేషన్ అంటే తెలుసు కదా, టు లిమిట్ ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. టు డిలినియేట్ ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్, ఒక గీత గీయడం ఇస్ కాల్డ్ డిలినియేషన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్. ఇంకా చాలా పదాలు ఉన్నాయి, లైక్ డెమార్కేషన్ అని ఒక పదం వాడుతున్నాడు. ఒకసారి దీని మీద ఉన్న పదాలు ఏంటో చూద్దాం సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. డీలిమిటేషన్ పట్ల ఉన్న పదాలు ఒకసారి చూద్దాం. ఏమైనా కొత్త పదాలు ఉంటే వాటికి డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. రిమార్క్ అంటే చూడండి, ఇంతకుముందు మనం రాసాము నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్, లైక్ కామెంట్ చేయడము, నెగటివ్ స్టేట్మెంట్, అబ్జర్వేషన్ చేయడము. అట్టరాన్స్ అంటే గట్టిగా వాదన వినిపించడము. నోట్ అంటే గుర్తించడం. అసర్షన్ అంటే బలంగా చెప్పడం. మెన్షన్ అంటే దాని గురించి ఒకసారి క్లారిటీ ఇవ్వడం ఇస్ కాల్డ్ మెన్షన్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇవి మనం చూసాము. ఇక్కడ చూడండి డీలిమిటేషన్. అయితే చూడండి ఈ పదంలో మనకు రూట్ కనబడుతుంది. డీలిమిటేషన్, లిమిట్ అంటే ఒక హద్దు గీయడం కదా. డీలిమిట్ అంటే దానికి ఒక హద్దు పెట్టడం, హద్దు రేఖ గీయడం ఇస్ కాల్డ్ డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్. అయితే అందులో ఉన్న పదాలు చూడండి. బౌండరీ అయినా లిమిట్ పెట్టడం, బార్డర్ గీయడము, ఎడ్జ్ అంటే ఆ కొన, ఇది ఇంపార్టెంట్. డెమార్కేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్. కన్ఫైన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ 2 పదాలు ఇంపార్టెంట్ అండి. ఒకసారి చూద్దాం, వీటి పట్ల మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి. సో డెమార్కేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ డెమ్ అంటే ఏంటో చెప్పండి ఒకసారి. డెమ్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చినా విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పీపుల్, ప్రజలు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇంగ్లీష్లో. డెమ్ మీన్స్ ప్రజలు, పీపుల్. ఇప్పుడు మనం డెమోక్రసీ, పాండమిక్, ఎండమిక్, ఎపిడమిక్, సమ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ అంటే ప్రజల ముందు చెప్పడం, దట్స్ కాల్డ్ డెమాన్స్ట్రేషన్. ఇట్లా డెమ్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చిన రిలేటెడ్ టు పీపుల్, ప్రజలకు సంబంధించిన పదం. ఇక్కడ చూడండి డెమార్కేషన్, ఇక్కడ ఆర్క్
ఏఆర్సి. ఆర్క్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లైన్. అంటే ప్రజలకు మధ్యలో ఒక గీత గీయడాన్ని ఏమంటారు అంటే డెమార్కేషన్. చూడండి కొన్ని పదాలు ఇలా కూడా పుట్టుకొస్తాయి. క్లియర్? సో ఇంకో పదం ఇచ్చాడు అక్కడ, కన్ఫైన్స్ అని ఇచ్చాడు, మీరు వినే ఉంటారు ఇక్కడ ఫిన్. ఇక్కడ కాన్ఫైన్ అనే పదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి ఇంకార్సిరేషన్, ఇంప్రిజన్మెంట్, జైల్లో బంధించడం. అంటే ఒక లిమిటెడ్ స్పేస్లో వారిని పెట్టడం. దట్స్ కాల్డ్ కన్ఫైన్మెంట్. హిస్ ఫ్రెండ్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ టు 7 months జైల్ టర్మ్. 7 నెలల జైలు శిక్ష పడ్డది ఆయనకు. ఇట్స్ కాల్డ్ కన్ఫైన్డ్ టు జైల్, జైల్లో బంధించి వేయడం. సో ఈ రెండు పదాలు అంటే ఆ లిమిటెడ్ స్పేస్ గీయడాన్ని ఏమంటాం అంటే కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ అంటే కన్ఫైన్మెంట్స్ అంటే జైల్స్, ఇంప్రిజన్స్, ఒక సెల్లులో వేసి నిర్బంధించడం. దట్స్ కాల్డ్ కన్ఫైన్డ్ అనే పదంతో మనం రాస్తూ ఉంటాం జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో. ఓకేనా? సో ఇట్లా కొన్ని పదాలు మీకు ఎలా అవగాహన రావాలో ఇవాళ ఇంట్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, ఇట్లా. సో డీలిమిటేషన్ అంటే మీకు అర్థమైంది. ఒకసారి చూద్దాం దాని మీద ఏం క్లారిటీ ఇచ్చాడు, ఏం కథ అనే పాయింట్ ఒకసారి చూసుకుంటే ఇంకా మీకు ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి చదవండి. డీలిమిటేషన్ కుడ్ రీఇన్ఫోర్స్. రీఇన్ఫోర్స్ అంటే ఇక చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఇస్ డీలిమిటేషన్, వర్బ్ వచ్చేసి కుడ్ రీఇన్ఫోర్స్ అంటే బలంగా చేయగలదు. మనం అంటారుగా మైనే ఆప్కు బదాయి దే రాహా హూ అంటాం. అంటే బలపరచడం, రీస్ట్రెంథెన్డ్. ఇగో దీని మీద ఉన్న పదాలు ఒకసారి చూద్దాం. ఒకసారి చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇగో రీఇన్ఫోర్స్ అనడానికి ఉన్నటువంటి పదాలు ఏందో ఒకసారి చూద్దాం. సో స్ట్రెంథెన్ చూడండి, యాక్చువల్గా ఇక్కడ 4 పదాలు ఉంటాయి. అయితే మీకు క్లారిటీ ఇద్దాం. చూడండి మనకు పదాలు ఉంటాయి. స్ట్రాంగ్, ఓకే, స్ట్రాంగ్లీ, STRONGLY, స్ట్రాంగ్లీ, ఓకే, స్ట్రెంథెన్, STRENGTHEN, స్ట్రెంథెన్, ఓకే. స్ట్రాంగ్, స్ట్రాంగ్లీ, స్ట్రెంథెన్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్. చూడండి STRENGTH. చూడండి వాట్ ఈస్ దిస్? స్ట్రెంగ్త్. చూడండి 4 పదాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది వొకాబులరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కావచ్చు, రేపొద్దున ఏమైనా ఎర్రర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అడగచ్చు. వి షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు ఈ పదాలు ఒకసారి మీనింగ్ చూద్దాం. మీకు ఎక్కడైతే LY ఉంటుందో దాన్ని జనరల్గా మనం ఏమంటాం సార్? అడ్వర్బ్. LY లేకపోతే అడ్జెక్టివ్. అండ్ మీకు క్లియర్గా తెలుసు అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ LY ఇట్ బికమ్స్ వాట్? అడ్వర్బ్. అడ్వర్బ్ మైనస్ LY ఇట్ బికమ్స్ వాట్? అడ్జెక్టివ్. స్ట్రాంగ్ బాయ్, బాయ్ అంటే నౌను, స్ట్రాంగ్ అంటే అడ్జెక్టివ్. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ స్ట్రెంథెన్. ఎక్కడైతే EN అనే సఫిక్స్ మనకు వస్తుందో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వర్బ్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. వాట్ ఈస్ దిస్? వర్బ్. ఎక్కడైతే TH అనే సఫిక్స్ ఎండ్ అయిద్దో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్లో నౌన్ అంటాం. అర్థం ఒకటే, ఈ 4 పదాలు అర్థం ఒకటే, విచ్ మీన్స్ టు బికమ్ స్ట్రాంగ్, బలంగా తయారవ్వడం. బట్ ఏం చేంజ్ అవుతుంది అంటే జస్ట్ లైక్ సఫిక్సెస్ చేంజ్ అవ్వడం బట్టి మనం వాటి యొక్క పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చేంజ్ చేస్తున్నాం. అయితే మీరు గమనించవచ్చు ఇక్కడ మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తనని తాను మార్చుకుంటున్నాయి అంటే కేవలం 4 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. కేవలం 4 భాషా భాగాలు మాత్రమే తన యొక్క రూపాన్ని మార్చుకుంటున్నాయి. మొత్తం 8 భాషా భాగాలు ఉంటే టోటల్ 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ ఇంగ్లీష్లో? 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉండే ఈ 8లో 4 ఎగిరిపోతే మిగతా 4 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తనని తాను మార్చుకుంటున్నాయి. అది మనం గమనించాలి. ఇక్కడ అదే చూపించాను మీకు. ఇంతకు మించి ఇక లేవు, ఓన్లీ 4. దోస్ ఆర్ వాట్ హియర్. నౌన్ ఫ్యామిలీలో నౌను, అడ్జెక్టివ్. వర్బ్ ఫ్యామిలీలో వర్బు, అడ్వర్బ్. అయిపోయింది. ఈ ప్రనౌన్ రాదు, ప్రిపోజిషన్ రాదు, కంజంక్షన్ రాదు, ఇంటర్జెక్షన్ రాదు. సో వీ హ్యావ్ జస్ట్ అండర్స్టూడ్ దిస్. క్లియర్? సో రీఇన్ఫోర్స్ అంటే ఏందమ్మా? సపోర్ట్. బోల్స్టర్ మీన్స్ టు మేక్ సమ్వన్ స్ట్రాంగ్. అయినా 45. ఇగో చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ట్ అంటే మనం అంటాం గోల్కొండ ఫోర్ట్ అంటాం. అంటే ఒక బలంగా కట్టినటువంటి గోడ. అలా బలంగా చేయడాన్ని ఏమంటామంటే 45. ఇట్స్ ఎ వర్బ్ మోర్ ఓవర్. 45, 45, 45, 45, 45 అంటాం. ఇట్లా మనం గోల్కొండ ఫోర్ట్ అని ఎందుకు అంటాం? ఎందుకంటే ఒక బలమైన గోడ కట్టుకున్నారు వాళ్ళు చుట్టూ. సో జస్ట్ లైక్ దాట్. నెక్స్ట్ ఎన్హాన్స్ మీన్స్ టు ఇంప్రూవ్. టు ఇంప్రూవ్ సంథింగ్, టు మేక్ సంథింగ్ స్ట్రాంగ్. ఎన్హాన్సింగ్ ద security, enhancing the enhancing the power, enhancing the abilities, enhancing the capacities.
అంటే వాటిని కాస్త మెరుగుపరచడం, ఉన్న వాటిని కాస్త ఇంకా ఎక్కువగా చేయడం, ఇస్ కాల్ ఎన్హాన్సింగ్ ద సిచ్యువేషన్. అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని ఇంకొంచెం బెటర్మెంట్ చేయడం, ఇస్ కాల్ ఎన్హాన్సింగ్, బలపరచడం అన్నట్టు ఇలా. నెక్స్ట్ బూస్ట్ అంటే తెలుసు కదా, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్. సో ఇట్లా ఈ విధంగా రీఇన్ఫోర్స్కి ఇన్ని పదాలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొక పదం ఏమి ఇచ్చాడంటే హెజిమోనీ అని ఇచ్చాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. ఇది చాలా చోట్ల మీకు కనబడతా ఉంటుంది. మీకు సినోనిమ్స్, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్, ఈవెన్ క్లోజ్ టెస్ట్ లాంటి ప్యాటర్న్స్లో కూడా మనకు హెజిమోనీ అనే ఒక పదం కనబడతా ఉంటుంది. హెజిమోనీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ యొక్క ఆధిపత్యం చెలాయించడం. జస్ట్ లైక్ దట్. చూడండి ఇక్కడ పదాలు ఏమి ఇచ్చాడంటే డామినెన్స్ కదా, డామినెన్స్ అంటే నౌను. మనం అంటాం డామినెంట్ క్యారెక్టర్ అంటాం. యాంట్ అంటే అడ్జెక్టివ్ కదా, ఏంటి లేదా ఏంటి అంటే అడ్జెక్టివ్. మరి ఏఎన్సి ఉంటే ఏమనాలి సార్ అంటే నౌను. దాట్స్ అ డిఫరెన్స్, బట్ ద మీనింగ్ ఇస్ సేమ్ కదా. ఆధిపత్యం చెలాయించడం, డామినెంట్ క్యారెక్టర్, డామినెంట్ నేచర్ అంటే పక్కవారి పైన ఆధిపత్యం, జులుం చెలాయించాలనేటువంటి ఒక నేచర్ ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ డామినెంట్ క్యారెక్టర్, డామినెంట్ నేచర్. డామినెన్స్, షోయింగ్ హర్ డామినెన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్, in the field of politics. Generally we watch so much dominance in politics. ఈ రాజకీయాల్లో ఒకరిపైన ఒకరు ఎత్తుగడలు వేస్తూ ఉంటారు. Just like showing the hegemony and supremacy, ఆధిపత్యం చెలాయించడం, కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం. అథారిటీ చూడండి, అథారిటీ అంటే అధికారం చూపించడం, లీడర్షిప్ నాయకత్వం, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వారిని ప్రభావితం చేయడం, పవర్ శక్తి, కమాండ్, ఇవన్నీ కూడా హెజిమోనీ కిందికి పదాలు మనం తీసుకుంటాం. సో ఈ విధంగా సినోనిమ్స్ ప్రతిరోజు నేర్చుకోవడం వల్ల క్లారిటీ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా హెజిమోనీకి పదాలు కూడా మనకు వచ్చేసినాయి. నౌ లెట్స్ ఎంటర్ ద హెడ్లైన్. ఈ స్నిప్పెట్స్ మనం తీసుకుంటే చూడండి, డీలిమిటేషన్ కుడ్ రీఇన్ఫోర్స్, కుడ్ స్ట్రెంథెన్, బలంగా చేయగలదు ఎవరిని? బీజేపీస్ హెజిమోనీ. ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క అధికారాన్ని ఇంకా కొంచెం పెంచగలదు డీలిమిటేషన్, కానీ తగ్గించను లేదు అని దాని యొక్క మీనింగ్. డీలిమిటేషన్ కుడ్ రీఇన్ఫోర్స్ బీజేపీస్ హెజిమోనీ అంటే యొక్క డామినెన్స్ని ఇంకా పెంచగలదు అంటున్నాడు. రైటర్ ఒక సలహా మేబీ చేయొచ్చు ఇలా అంటున్నాడు. సో కాబట్టి డీలిమిటేషన్ వల్ల భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎంతో లాభం, నష్టం లేదు, లాభమే. దానివల్ల భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ఆ యొక్క అధికారం అనేది ఇంకా పెరుగుద్ది, ఆధిపత్యం పెరుగుద్ది కానీ తగ్గదు అని రైటర్ యొక్క మీనింగ్ ఆడ. క్లియర్? సో ఇంకా దాని సబ్హెడింగ్ చూసుకుంటే ప్రాసెస్ కెన్ షిఫ్ట్. ఈ డీలిమిటేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో కెన్ షిఫ్ట్ అంటే మార్పు, షిఫ్ట్ అంటే చేంజ్, మార్పు చేయగలదు. దేన్ని? మోర్ పవర్ టువార్డ్స్ ద బీజేపీ. ఎక్కువ ఆ యొక్క అథారిటీ, ఆ యొక్క శక్తి అనేది బీజేపీకి షిఫ్ట్ అవ్వగలదు. కాబట్టి డీలిమిటేషన్ చేయకపోవడమే మంచిదని చెప్పేసి వాళ్ళంతా తీర్మానం తీసుకొచ్చారు కదా మన జేఏసీ, జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ, March 22. సో దాని గురించి మళ్ళీ డీలిమిటేషన్ గురించి ఇచ్చాడు. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ టు నో అండ్ రీడ్ అబౌట్ దట్ delimitation process. Today we cover a bit about that. Okay, let's enter the next line. సో ఇది క్లియర్ కదా, ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ దిస్ డీలిమిటేషన్ అండ్ ఆల్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ దాట్ వన్ మోర్ స్పోర్ట్స్ కాలమ్. ఇంక్రెడిబుల్, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంక్రెడిబుల్ టర్న్ అరౌండ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంక్రెడిబుల్ అంటే చూద్దాం ఒకసారి. దీని మీద కూడా మనకి పదాలు ఉన్నాయి. దీన్ని ఎలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి చూద్దాం. అయితే మీకు కొన్ని పదాలు రాద్దాం నీట్గా. చూడండి ఇక్కడ సిఆర్ఈడి. క్రెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇంగ్లీష్లో జనరల్గా? వీ హ్యావ్ ద వర్డ్ హియర్ క్రెడ్ విచ్ మీన్స్ లైక్ బిలీఫ్, నమ్మకం. క్రెడ్ మీన్స్ బిలీఫ్ అనే ఒక పదం తీసుకుంటామండి ఇంగ్లీష్లో. ఓకేనా? సో దీని మీద చాలా పదాలు ఉంటాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ ఇంగ్లీష్లో. మనకి ఈ యొక్క ఎస్ఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూద్దాం ఆ పదాలు ఏంటో. ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు క్రెడిబుల్, CREDIBLE. ఇప్పుడు రెండు పదాలండి మార్కెట్లో, ఒకటి క్రెడ్, ఇంకొకటి ఏబుల్. కలపండి. ఏబుల్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ యొక్క కెపాసిటీ. ఏబుల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ యొక్క కెపాసిటీ. CAPACITY. What is this? Able means capacity. సో క్రెడిబుల్ అంటే ఏబుల్ టు బిలీవ్, నమ్మగల. క్రెడిబుల్ పర్సన్, యా మంచోడు, 10 లక్షలు ఇవ్వచ్చు తిరిగి ఇస్తాడు. వి కాల్ దట్ పర్సన్ ఇస్ క్రెడిబుల్ పర్సన్.
క్రెడిబుల్ బిహేవియర్, నమ్మశక్యమైన ప్రవర్తన, పర్లేదు మంచోడు. క్రెడిబుల్ ఆర్గనైజేషన్, క్రెడిబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, క్రెడిబుల్ పీపుల్, నమ్మశక్యమైనటువంటి వాళ్ళు, మంచోళ్ళు వాళ్ళు, ఓకే ఓకే, దట్స్ కాల్ క్రెడిబుల్. మరి నమ్మశక్యం కాకపోతే ఇంక్రెడిబుల్. మీరు వినే ఉంటారు, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్. జనరల్గా ఇన్ అనే ఒక ప్రిఫిక్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది, నో అని మీనింగ్ వస్తుంది. మరి ఇంక్రెడిబుల్ అంటే అన్బిలీవబుల్. దీన్ని మనం రెండు రకాలుగా రాస్తాం. ఇప్పుడు ఇండియాకి చెప్పేటప్పుడు అనే ఉంటాం, వావ్ వాట్ అన్ ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా, వావ్ నమ్మశక్యం కానటువంటి భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి మనం ఇలా చూస్తున్నాం భారతదేశంలో అని చెప్పడాన్ని ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా అని చెప్తా ఉంటాం. అంటే అదే పదాన్ని కాస్త నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడుతూ పాజిటివ్లోకి పట్టుకొచ్చి కూడా దాన్ని వాడతారు. డోంట్ బిలీవ్ దట్ గాయ్ యార్, హీఈస్ అన్ ఇంక్రెడిబుల్ ఫెలో. నమ్మకండి, డోంట్ బిలీవ్ దట్ గాయ్. ఇలా కూడా మనం రాస్తాం. ఇంక్రెడిబుల్ పర్సన్స్ అంటే యూ కెనాట్ బిలీవ్. మహాత్మా గాంధీజీ ఈజ్ అన్ ఇంక్రెడిబుల్ పర్సన్ అంటే నమ్మశక్యం కానటువంటి గొప్పవాడు అన్న సెన్స్లో కూడా వాడతాం. అంటే రెండు రకాల అర్థాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీరు గమనించాలి. క్రెడిబుల్ అంటే నమ్మశక్యమైన, ఇంక్రెడిబుల్ అంటే నమ్మశక్యం కాని. ఇట్లా అంతెందుకు మనం క్రెడిట్ కార్డ్ అంటాం కదా, మనం దాన్ని ఎందుకు క్రెడిట్ కార్డ్ అంటాం అంటే బ్యాంక్ ఈజ్ బిలీవింగ్ అస్. బ్యాంకు నన్ను నమ్మి నా మీద 1,00,000 రూపాయలు పెడుతుంది, ఇక బాబు తీసుకో బాబు, నీకు కావాల్సిన నువ్వు వాడుకో, అలా నమ్మి ఒక కార్డ్ ఇవ్వడాన్ని క్రెడిట్ కార్డ్ అంటాం. ఇట్లా అయితే దీని మీద ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్ ఉంది, మీరు ఈ పదం వినే ఉంటారు, CREDULOUS, క్రెడ్యులస్. ఈ పదం విన్నారా? క్రెడ్యులస్. ఇది కూడా క్రెడ్డే, కానీ సఫిక్స్ OUS వచ్చింది, క్రెడ్యులస్. అదేమో క్రెడిబుల్, ఇదేమో క్రెడ్యులస్. రెండు కూడా అడ్జెక్టివ్సే. డోంట్ చీట్ దట్ గాయ్, హీ ఈజ్ ఎ క్రెడ్యులస్ ఫెలో యార్, అరే డోంట్ డూ లైక్ దట్ యార్ అని మన వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు. క్రెడ్యులస్ అంటే ఈజీలీ బిలీవేబుల్, ఊరికేనే నమ్మి మోసపోతూ ఉంటాడు. అన్ ఇన్నోసెంట్ ఫెలో, అ నైవ్ ఫెలో, అన్ ఇమ్యాచ్యూర్ ఫెలో, వీ కాల్ దట్ గాయ్ ఇంక్రెడ్యులస్ పర్సన్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఊరికేనే నమ్మి మోసపోతూ ఉంటాడు. ఎందుకు? క్రెడ్ అనే పదం వచ్చింది కదా. క్రెడ్ అంటే ఏంటి? నమ్మకం. ఇది కాస్త నెగిటివ్ సెన్స్లో వాడుతూ ఉంటాం. సో క్లియర్. సో ఇందులో కూడా క్రెడ్యులస్ అనే పదంలో కూడా క్రెడ్ ఉంది. క్రెడ్ అంటే నమ్మకం, బిలీఫ్. సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంక్రెడిబుల్ అంటే నమ్మశక్యం కానటువంటి అని ఒక సెన్స్ వస్తుంది, నెగిటివ్లో వస్తుంది, పాజిటివ్లో వస్తుంది, సిచ్యువేషన్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది మీనింగ్. క్లియర్. సో ఇట్లా. సో ఇంకేమైనా పదాలు ఉంటే మీరు చెప్పొచ్చు. క్రెడ్ పైన మీకు చాలా పదాలు ఉంటాయి, గూగుల్లో కొడితే పుష్కలంగా వర్డ్స్ వస్తాయి. బట్ మీనింగ్ ఏందో అది గుర్తుపట్టండి. క్రెడ్ అనే మీనింగ్ ఏంటంటే బిలీఫ్, నమ్మకం. క్లియర్. ఇక్కడ బిలీఫ్ అన్నాము, రేపొద్దున మీకు బిలీవ్ అనే పదం కనబడుతుంది, కంగారు పడద్దు. బిలీఫ్ అన్నా బిలీవ్ అన్నా ఒకటే, BELIEVE. బిలీవ్ అంటే వర్బ్ అండి, బిలీవ్ అంటే వర్బ్. బిలీఫ్ ఇగో ఈఫ్ అని వస్తుంది, నౌను. లైక్ లైఫ్ లైవ్ అంటాం కదా, లైఫ్ లివ్, లైఫ్ అంటే నౌను, లివ్ అంటే వర్బ్. లివ్, లివ్డ్, లివ్డ్, లివింగ్, లివ్స్. బిలీవ్, బిలీవ్డ్, బిలీవ్డ్, బిలీవింగ్, బిలీవ్స్. చూడండి ఇట్లా, ఇది వర్బ్ అండి. అది ఈఫ్ అని వస్తే అది నౌను. అలా మనం తీసుకుంటాం. క్లియర్. సో ఈ విధంగా మీకు కొంచెం క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నా. ఇంక్రెడిబుల్ అంటే నమ్మశక్యం కానీ అంతని యొక్క మీనింగ్ ఏంది అనేది అక్కడ చూద్దాం. సో దాని మీద కొన్ని పదాలు. ఇంక్రెడిబుల్ అంటే వావ్, అమేజింగ్. చూడండి, అమేజింగ్, ఇంప్రెసివ్, గ్రేట్, అస్టౌండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటాం. చూడండి, మెస్మరైజింగ్, షాకింగ్, స్టన్నింగ్, బ్రెత్ టేకింగ్. చూసారా ఈ పదం మనము పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్లో వాడుతూ ఉంటాం మనము. బ్రెత్ టేకింగ్ అనే పదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే, అంటే ఒక్కసారి ఇప్పుడు అంటాం కదా, అంటే శ్వాస ఆగిపోయేటువంటి ఒక సిచ్యువేషన్ అంటూ, అవునా అలా చేశాడా అంటాం కదా, జస్ట్ లైక్ దట్ కాల్డ్ బ్రెత్ టేకింగ్. బ్రెత్ టేకింగ్ యాక్షన్ సీన్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద హీరో అండ్ హీరోయిన్ ఇన్ ద మూవీ మేకింగ్. వి కాల్ దట్ ఈస్ బ్రెత్ టేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. అంటే అందరూ ఓ అని షాక్కి గురయ్యారు, ఒక్కసారి శ్వాస తీసుకొని ఆగిపోయారు అన్నట్టు. దట్స్ కాల్డ్ బ్రెత్ టేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇట్లా. సో ఎక్స్ట్రాడినరీ మనకు తెలుసు, ఫెనామినాల్, వావ్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ రియల్లీ ఫెనామినాల్. ఇన్ ద స్పోర్ట్స్ హీ ప్లేడ్ వెల్, రియల్లీ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఫెనామినాల్. అసలు ఎవరు ఆ విధంగా చేయలేదు. దట్స్ కాల్డ్ ఫెనామినాల్. నెక్స్ట్ స్పెక్టాక్యులర్. చూడండి ఇది ఒకసారి చూద్దాం. ఈ పదం కూడా మీకు వొకాబులరీ అన్నారు కదా, కొన్ని పదాలు గుర్తు చేద్దామని తీసుకొస్తున్నాను యాక్చువల్గా. లెట్స్ రీడ్. స్పెక్టాక్యులర్ అనే పదం తీసుకుందాం ఇక్కడ. SPECT, స్పెక్ట్. స్పెక్ట్ మీన్స్ వాట్ యు నో, టు సీ అని మీనింగ్ వస్తుంది కదా. స్పెక్ట్ మీన్స్ టు సీ, చూడడం.
ఇక్కడ అడిగిన పదం ఏంటి? స్పెక్టాక్యులర్. వావ్, వాట్ ఎ స్పెక్టాక్యులర్ పర్ఫార్మెన్స్. యా, అసలు చూడడానికి కళ్ళు సరిపోవట్లేదు తెలుసా, అంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన, అందరూ చూడగల ప్రదర్శన. అరే భలే చేశారే, అద్భుతం. వాళ్ళు అంత హైట్ నుంచి దూకడము, వాళ్ళు ఇది అంతసేపు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ ద సునీత విలియమ్స్ హూ వెంట్ ఇన్ టు ద స్పేస్. Wow, what a spectacular re-entry to the atmosphere. ఆమె అక్కడ ఇది ఆ క్యాప్సూల్ ల్యాండ్ అయినప్పుడు, ఆ యొక్క ఫ్లోరిడా సమీపంలో ఆ యొక్క సముద్రంలో ల్యాండ్ అయినప్పుడు ఆ డాల్ఫిన్స్ ఆర్ వెల్కమింగ్. వావ్ వావ్, వాట్ ఎ స్పెక్టాక్యులర్ మూమెంట్ దట్ వి సీ వెన్ డాల్ఫిన్స్ సరౌండెడ్ దట్ క్యాప్సూల్. Sunita Williams capsule when dolphins surrounded. Wow, it was a spectacular moment. చూడ్డానికి భలే ఉంది అంటాం కదా, దట్స్ కాల్డ్ స్పెక్టాక్యులర్. ఇక దీని మీద చాలా పదాలు ఉంటాయి మార్కెట్లో మనకి, మీరు వినే ఉంటారు. రెట్రోస్పెక్షన్, ఆల్ రైట్, ఇంట్రోస్పెక్షన్, ఓకే, ఇన్స్పెక్షన్ అనా, రిస్పెక్ట్ అనా, సస్పెక్ట్. చూసారా, ఇవన్నీ పదాలు ఒకటే జాతికి పదాలు. ఇగో సస్పెక్ట్ అంటే కొంచెం డౌట్ఫుల్ గా చూడడం కదా, సజ్ అంటే డౌట్ఫుల్ గా చూడడాన్ని ఏమంటారు? సస్పెక్షన్. ఇంట్రోస్పెక్షన్, లుకింగ్ సంథింగ్ ఇన్వర్డ్స్, అంతర్మదనము, కాస్త తన ఆత్మావలోకనం చేసుకోవడం. ఇట్స్ కాల్, తనలో తాను చూసుకోవడం, అసలు ఏంటి లైఫ్ అని ఒకసారి ఆలోచించుకోవడం, ఒకసారి తన జీవితం లోతుల్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవడాన్ని ఏమంటారంటే ఇంట్రోస్పెక్షన్. మరి వాట్ అబౌట్ రెట్రోస్పెక్షన్? రెట్రో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బ్యాక్, పాస్ట్, ఒకసారి తిరిగి గతం లైఫ్ గురించి చూసుకోవడాన్ని ఏమంటామంటే రెట్రోస్పెక్షన్. ఇన్స్పెక్షన్ అంటాం కదా, కాలేజీలో ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చారంట కదా. ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంచెం వేరే మీనింగ్ వస్తుంది, ఇన్సైడ్ అన్న మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది, లోపలికి వెళ్ళి చూడడం. ఇస్కాల్ ఇన్స్పెక్షన్ టీం వచ్చిందంట కదా. అవును, ఎగ్జామ్ సెంటర్ కదా. మరి ఇక రిస్పెక్ట్, ఇగో రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అగైన్, మళ్ళీ ఒకసారి చూడడం. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు కదా, చిన్నప్పుడు మా మాస్టర్ ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పాడు మాకు. సో ఆయన అలా వెళ్తున్నాడు, మరి ఒకసారి చూసి హాయ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని చెప్పాలి కదా. సో వీఆర్ కాలింగ్ దట్ ఈస్ రిస్పెక్ట్, అంటే మళ్ళీ చూడడం. ఎస్ అనో? సో ఇలాంటి పదాలు మీకు రావాలనే ఉద్దేశం ఇక్కడ. స్పెక్ట్ మీన్స్ టు సీ, మనం స్పెక్టాకల్స్ అంటాం చూడండి, చూడడం. ఇలాంటి పదాలు అన్నీ కూడా మనం ఈ విధంగా తీసుకుంటాం ఇక్కడ. క్లియర్? సో ఇది నేను చెప్పాల్సుకున్నటువంటి పదము. ఇంకొక పదం చెప్పి ఇది క్లోజ్ చేద్దాం. అసాల్ట్ అంటే ఫిజికల్ అటాక్. నిన్న హైదరాబాదు MMTSలో జరిగింది. ఈ విధంగా కాండెమ్ అంటే చూడండి, ఖండించడం అండి. మనం అంటాం కదా కాండెమ్నేషన్ అంటే ఖండించాల్సినటువంటి విషయాన్ని మనం ఏంటంటే కాండెమ్, అది వర్బ్గా తీసుకున్నాడు కాబట్టి కాండెమ్ ఉంది. అదే మీరు నౌన్గా తీసుకుంటే కాండెమ్నేషన్ అనే ఒక పదం వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్ ద పేపర్. వీ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్ టు సీ. ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, టర్న్ అరౌండ్ అంటే తిరిగి రావడము, మళ్ళీ ఒకసారి టు రీ ఎంట్రీ అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఇంక్రెడిబుల్ టర్న్ అరౌండ్ అంటే అంటే నమ్మశక్యం కానటువంటి ఆ యొక్క ఎదుగుదల, ఆ యొక్క తిరిగి రీ ఎంటర్ కావడాన్ని మనము ఇంక్రెడిబుల్ టర్న్ అరౌండ్ అని చెప్తాం. ఏమంటారండి ఇక్కడ? ఆశుతోష్ బ్లిచ్. ఇగో ఈ పదం ఇంపార్టెంట్ యా. ఇది చూడండి, ఆశుతోష్ అతని యొక్క, ఇగో చూడండి అపాస్ట్రఫీ, అతని యొక్క బ్లిడ్జ్. బ్లిడ్జ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టు పుష్, అతని యొక్క బూస్ట్, ఎంకరేజ్మెంట్, అతను తిరిగి రావడం. వర్బ్ చూడండి, లీవ్స్. సూపర్ జయాంట్స్ అంటే లక్నో స్టన్నెడ్, వాళ్ళు ఒక్కసారి మెస్మరైజ్ గురయ్యారు, స్టన్ అయిపోయారు, షాక్ అయిపోయారు, బ్రెత్ టేకింగ్ అయిపోయారు. ఇంతకుముందు రాసుకున్నాం కదా, అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇది మనకు హెడ్ లైన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు కొంచెం మనము ప్యాసేజ్లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మెయిన్ హెడ్ లైన్స్ చూసి ఆ తర్వాత ఇంకేమైనా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉంటే మీకు చూపిస్తాను. అసలు ఎంత ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ రైట్, పెద్దగా పదాలు అంటే ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ? సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ ఏంటి అంటే రెకమెండ్స్. ఇగో చూడండి, సుప్రీం కోర్టు కొలీజియం సింగులర్, రెకమెండ్స్ కూడా సింగులర్, అంటే రెకమెండ్ చేసింది. ఏమని? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జస్టిస్ వర్మ. ఈ యొక్క డబ్బుల గొడవ జరుగుతుంది కదా, వాళ్ళ ఇంట్లో డబ్బులు బయటపడ్డాయి. సో అంటే ప్రజలను కాపాడాల్సినటువంటి జడ్జే తప్పు చేస్తే ఇక ఎక్కడిది న్యాయం? న్యాయం ఎక్కడ నిలబడాలి?
అనే ఉద్దేశంతో స్వయాన సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం ఉంటుంది. కొలీజియం అంటే చూడండి ఇక్కడ కాలేజ్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ చూడండి ఇందులో కూడా ఒక రూట్ వర్డ్ ఉంది. లెజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లా, అంటే చట్ట ప్రకారంగా ఏర్పడినటువంటి ఒక సంస్థ ఇస్ కాల్డ్ కొలీజియం. అంటే వీళ్ళు ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్లో దే లుక్ ఆఫ్టర్ ద రిక్రూట్మెంట్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ జడ్జెస్, లాయర్స్, ఆ విషయాన్ని చూసుకుంటుంది. సో కాబట్టి ఆ సంస్థ ఏమని రికమెండ్ చేసింది అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి జస్టిస్ వర్మని అనే ఒక రికమెండేషన్ తీసుకొని వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం. సో ఇది పాయింట్. ఇందులో అయితే కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ మీకు కనబడొచ్చు ఇక్కడ. సో రివ్యూ వర్డిక్ట్స్ చూసారా, ఇక్కడ ఈ పదం ఇంపార్టెంట్. వర్డిక్ట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మనము ఈ పదం గురించి కూడా కొంచెం మాట్లాడదలుచుకున్నా నేను. లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్ వర్డ్. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ DICT, డిక్ట్ చూసే ఉంటారు. డిక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే టు స్పీక్, మాట్లాడడం. డిక్ట్ మీన్స్ టు స్పీక్, మాట్లాడడం. ఇక చూడండి, మనకు చాలా పదాలు ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో. యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఐ థింక్ వర్డిక్ట్ కదా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వర్? వర్ మీన్స్ ట్రూత్, నిజాము. వర్ మీన్స్ ట్రూత్. మనం అంటాం చిన్నప్పుడు టీచర్ ఈజ్ వెరిఫైయింగ్ ద నోట్స్, అంటే టీచర్ ఈజ్ ఫైండింగ్ ద ట్రూత్స్ అండ్ ఫాల్స్. వెరిటీ, యునో ఒక పదం ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో, వెరిటీ అంటాం. నిజమైనది చెప్పాలనుకున్నప్పుడు వెరిటీ అని ఒక పదం రాస్తాం. అంటే వెర్ అనే పదం ఎక్కడొచ్చిన రిలేటెడ్ టు ట్రూత్, నిజాము. ఇప్పుడు చూడండి, వర్డిక్ట్ అంటే స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ ఇస్ కాల్డ్ వర్డిక్ట్. మనం జడ్జిమెంట్ అంటాం, ఆర్డర్ అంటాం, తీర్పు అంటాం ఇట్లా. మరి ఉల్టా మాట్లాడడాన్ని కాంట్రాడిక్ట్. చూడండి, కాంట్రా మీన్స్ వాట్? ఒప్పో, విరుద్ధం. కాంట్రా మీన్స్ వాట్? ఒప్పో. అంటే నేను చెప్పిన దానికి ఉల్టా మాట్లాడడం అన్నట్టు. నేను ఎక్స్ అంటే వై అంటాడు, వై అంటే ఎక్స్ అంటాడు, ఎస్ అంటే నో అంటాడు, నో అంటే ఎస్ అంటాడు. నేను ఏం చెప్పినా ఉల్టా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. వై ఆర్ యూ కాంట్రాడిక్టింగ్ మీ? వి కాల్ లైక్ దాట్. ఎందుకు నేను చెప్పిన దానికి ఉల్టా చెప్తున్నావు? జస్ట్ లైక్ దాట్. కాంట్రాడిక్ట్ అంటే ఉల్టా మాట్లాడడం. క్లియర్? సో ఇట్లా కాంట్రాడిక్ట్. ఇంకొక పదం ఉంటుంది ఇంటర్డిక్టర్ అంటాం. ఈ పదం ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను. ఇంటర్ అంటే మీనింగ్ ఏందమ్మా అంటే మధ్యలో. ఇంటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? మిడిల్. అంటే ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే మధ్యలోకి వెళ్ళి కలగేసుకొని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, ఏం పని లేకపోయినా. వై ఆర్ యూ ఇంటర్డిక్టింగ్ మీ? వై ఆర్ యూ ఇంటర్డిక్టింగ్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్? దాన్ని మనం ఇంటర్డిక్టర్ అని కూడా చెప్తా ఉంటాం. ఇంటర్డిక్టర్ అంటే మధ్యలో మాట్లాడేటోడు. అక్కడ జడ్జి కూర్చున్నాడు, ఇక్కడ నేను కూర్చున్నా, మధ్యలో వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరైనా లాయర్. సో వీ కాల్ దట్ గాయ్ ఆల్సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంటర్డిక్టర్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇంటర్డిక్టర్ మీన్స్ వన్ హూ స్పీక్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద కన్వర్జేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్డిక్టర్. క్లియర్? ఇక మీరు వినే ఉంటారు ఈ పదాన్ని ప్రెడిక్షన్స్ అంటాం. చల్లా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు మంచి ప్రెడిక్టర్ కదా. ఇలా ప్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? బిఫోర్, ముందు. ప్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? బిఫోర్, ముందు. అంటే జరగబోయేది ముందే చెప్పమని ఏమంటారు? ప్రెడిక్టర్. అతను మంచి ప్రెడిక్షన్ చేస్తాడు. ఇవాళ మ్యాచ్ ఎవరు గెలుస్తారు, ఎవరు ఓడిపోతారు, మంచి ప్రెడిక్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పడానికి ప్రెడిక్టర్. పర్సన్ అయితే ప్రెడిక్టర్. ప్రెడిక్షన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌను, కామన్ నౌను ఇలా తీసుకుంటాం. సో యూ గాట్ ద క్లారిటీ. ప్రెడిక్టర్, ఇంటర్డిక్టర్, కాంట్రాడిక్టర్ అండ్ వర్డిక్ట్, డిక్టేటర్, డిక్టేషన్, యునో ఇట్లా చాలా పదాలు మనకి మార్కెట్లో ఉన్నాయి. క్లియర్? ఇది. సో కాబట్టి ఇక నేను ముందుకు ఇప్పుడు మీకు వర్డిక్ట్ అంటే మీనింగ్ అర్థమైందా? స్పీకింగ్ ద ట్రూత్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? వర్డిక్ట్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇక మిగతా పదాలన్నీ యూ కెన్ ట్యాకిల్, దట్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఇది యశ్వంత్ వర్మకు సంబంధించినటువంటి కేసు ఇంకా నడుస్తుంది. సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటున్నాడు, ఈయన వెళ్ళని అంటున్నాడు. ఇక చాలా గొడవలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ చూడండి. AICC ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ లీడర్షిప్, ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, క్లియోస్. సింగులరా ప్లూరలా? సింగులర్. ఇది యాక్చువల్లీ హైదరాబాద్ ఎడిషన్, కాకపోతే మనకు విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బంది అవ్వచ్చు. బట్ ఇట్స్ హైదరాబాద్ ఎడిషన్ కాబట్టి కొంచెం తెలంగాణ వార్తలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ వీ సూన్ స్కిప్ దీస్, వీ గో టు ద ఎడిటోరియల్ కాలం కాబట్టి బీ పేషెంట్. ఓకే. సో AICC లీడర్షిప్ క్లియోస్ స్టేట్ క్యాబినెట్ ఎక్స్పెన్షన్. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది కదా, మరి ఇంతవరకు అది అధికారంలోకి వచ్చి సంవత్సరంన్నర గడిచిపోతుంది. ఇంతవరకు పోర్ట్ఫోలియోస్ ఒకరికి లేవు. అంటే ఉన్నాయి, చాలా తక్కువ, 4-5 సీట్లు వేకెంట్గా ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఒకసారి రీషఫుల్ చేస్తున్నారు మొత్తం క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అందరినీ కూడా. సో దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త. క్లియర్? సో ఈ విధంగా ఇక్కడ కొన్ని పదాలు మీరు తీసుకుంటే
ఇక్కడ చూడండి మహారాష్ట్ర వాన్స్ కామ్రాస్ అపాలజీ అంటే మీనింగ్ క్షమాపణ కదా. ఎక్స్క్యూజ్ క్షమించి వదిలేయడం ఏమంటామంటే అపోలజైజ్ క్షమాపణ కోరుతున్నారు, మహారాష్ట్ర అడుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఒక పదం ఇచ్చాడు, ఇది మీకు కనబడుతుందా? ఇక్కడ చూడండి ఇవి తులిప్స్ అన్నట్టు, శ్రీనగర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అనుకుంటా. ఇక్కడ ఒక పదం రాశాడు, టచ్అప్ అనే ఒక పదం రాశాడు. టచ్అప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ద ఫైనల్ మేకింగ్స్. మనం మేకప్ అంటాం కదా, దట్స్ కాల్డ్ టచ్అప్. ఇక్కడ ఈ ఫ్లవర్స్ సంబంధించినటువంటి ఒక అతను ఏదో క్లీన్ చేస్తున్నాడు, సో దట్స్ కాల్డ్ టచ్అప్ అనే పదం వాడాడు ఇక్కడ. టచ్అప్ అంటే జస్ట్ టు మేకప్ వన్ సెల్ఫ్, కొంచెం గెట్ రెడీ ఫర్ సంథింగ్, ఇట్స్ కాల్డ్ టచ్అప్. పువ్వులు కోయడానికి రెడీ పోయాడంటే ఇతను, సో దట్స్ ద వర్డ్ ఈస్ యూజ్డ్ హియర్, టచ్అప్ అంటే జస్ట్ గెట్ రెడీ ఆర్ మేకప్ సంథింగ్, గెట్ రెడీ ఫర్ సంథింగ్, దట్స్ కాల్డ్ టచ్అప్. సో ఇది తులిప్స్ శ్రీనగర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ నుంచి ఇచ్చాడు. సో ఇది చూడండి, ఈ సబ్జెక్ట్ చూడండి ఇక్కడ, ధన్కర్, జగదీప్ ధన్కర్ తెలుసు కదా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకు జగదీప్ ధన్కర్, వర్బ్ వచ్చేసి డిస్కసెస్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. చూడండి డిస్కసెస్ అనే పదం కూడా సింగులర్ లోనే ఉంది చూడండి, డిస్కస్డ్, 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 డిస్కసింగ్, డిస్కసెస్. జగదీప్ ధన్కర్ సింగులర్ కాబట్టి డిస్కసెస్ కూడా మనకు సింగులర్ లోనే ఉంది. సో డిస్కసెస్ జుడిషియల్ అకౌంటబిలిటీ అంటే ఇవాళ న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క జవాబుదారీతనం గురించి అతను డిస్కస్ చేశాడు అని దాని యొక్క మీనింగ్. అకౌంటబిలిటీ మీన్స్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆ బాధ్యత, ఆ జవాబుదారీతనం. దట్స్ కాల్డ్ జుడిషియల్ అంటే న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క జవాబుదారీతనం ఎంత ఉంది, ఎందుకంటే ఇవాళ తప్పు చేసాడని బయటపడ్డది, మరి ఉంచుతారా పీకేస్తారా లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా ఏంది అనే విషయం ఆయన డిస్కస్ చేశాడు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ చైర్మన్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ, ఆల్సో వి కాల్ ద అప్పర్ హౌస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఆ పదం ఇంపార్టెంట్. ఇక మిగతా పదాల్లోకి వెళ్తే మనము ఇక్కడ చూడండి, ఇది నిన్న జరిగినటువంటి ఒక విషాద వార్త హైదరాబాద్లో. వుమన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ మూవింగ్ ట్రైన్ ఇన్ సికింద్రాబాద్ టు ఎస్కేప్ సెక్షువల్ అసాల్ట్. ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం, అసాల్ట్ అంటే ఒక ఫిజికల్ అటాక్, భౌతికంగా వారిని ఇబ్బంది పెట్టడాన్ని అసాల్ట్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఆమె ట్రైన్ నుంచి దూకారు డైరెక్ట్గా, ఇది వార్త. ఇగో ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఉంది, ఇది మీకు ఈ తుర్కీ నుంచి వచ్చింది, ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఇది. ఇక్కడ చూడొచ్చు పోలీస్, చూడండి పోలీస్ అనే పదం ఎప్పుడూ ప్లూరలేనండి. మీరు కొంపదీసి మనం ఎప్పుడు కూడా పోలీస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పోలీస్ స్టేషన్ అనద్దు, పోలీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు పోలీస్ స్టేషన్ అని చెప్పాలి. సో అందుకని పోలీస్ ప్లూరల్ కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ డిటైన్ అనే పదం కూడా ప్లూరలే. డిటైన్, డిటైన్డ్, డిటైన్డ్, డిటైనింగ్, డిటైన్స్. చూడండి V2లో ఇచ్చాడు, V1లో ఇచ్చాడు. ఇక డిటైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అరెస్ట్, వారందరినీ పట్టుకొని అరెస్ట్ చేయడాన్ని డిటైన్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో పోలీస్ డిటైన్ థౌజండ్స్, వేల మందిని అరెస్ట్ చేశారంట పోలీసులు. ఎందుకు? యాజ్ అంటే ఏందమ్మా బికాస్, ఎందుకంటే అండ్రెస్ట్ అంటే అనిశ్చితి, అండ్రెస్ట్ స్ప్రెడ్స్ ఇన్ తుర్కియే. తుర్కీ అనే దేశంలో పెద్ద ఎత్తున అనిశ్చితి పెరిగిపోయిందట, అందుకని వేల మందిని వాళ్ళు పోలీసులు డిటైన్ చేశారు అంటే అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పడేశారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. క్లియర్? సో లెట్స్ మూవ్ విత్ ద ఫాస్ట్ పేస్. ఇంకా పదాలను చూద్దాం, వేరే పదాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇక్కడ చూడండి, ఇగో ఈ పదం ఇక్కడ ఇచ్చాడు, మీరు గమనిస్తే కనబడతా ఉంది. యూనియన్ మినిస్టర్స్, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మినిస్టర్స్. చూడండి వర్బ్ చూడండి, కాండెమ్ ఇన్సిడెంట్. హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క సంఘటనని కేంద్ర మినిస్టర్స్ లైక్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కోల్ మైన్స్ జి కిషన్ రెడ్డి అండ్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ హోమ్ బండి సంజయ్ కుమార్ expressed outrage at the attempt made to molest a woman inside an MMTS train అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో వాళ్ళు కాండెమ్ అంటే ఖండించడం, ఒపోజ్, రిజెక్ట్, రిఫ్యూజ్, దాన్ని పెద్ద ఎత్తున తిప్పికొట్టడాన్ని ఏంటంటే కండెమ్ అంటా ఉంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో. మనం తెలుగులో అంటాం కదా ఖండించారు అంటాం కదా, అది ఇడికిలో పట్టుకొచ్చారు, అది ఖండించడం కాదు కాండెమ్, అది కాండెమ్ కాస్త ఖండించడం అయిపోయింది అన్నట్టు. సో ఇట్లా యూనియన్ మినిస్టర్ ఖండించారు ఈ యొక్క సంఘటనని, హైదరాబాద్లో జరిగిన సంఘటనని ఖండించారు అందని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. ఇది క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇక్కడ పదాలు, వేరే పదాలు ఏమీ లేవు పెద్దగా. ఎడ్యుకేషన్ కమిషన్, రికమెండెడ్, ఇది అంతా కూడా నార్మల్ వర్డ్స్, ఇందులో పెద్ద పదాలు ఏం లేవు. ఓకే, చూడండి కొన్ని పదాలు ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ కనబడ్డాయి నాకు యాక్చువల్లీ ఇవాళ. సో ఇక్కడ చూడండి ఒక పదం కనబడుతుంది మీకు,
India's zero casualty approach is setting global benchmarks in disaster management. చూసారా ఏమంటున్నాడు సబ్జెక్టు? ఇండియాస్ జీరో క్యాజువాలిటీ అప్రోచ్. క్యాజువాలిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? డెత్, మరణాలు సంభవించడము. ఇది సబ్జెక్ట్. క్యాజువాలిటీ అప్రోచ్. వర్బ్ చూడండి, ఈ సెట్టింగ్ గ్లోబల్ బెంచ్ మార్క్స్. ఈ బెంచ్ మార్క్స్ అంటే అర్థమైంది అంటే గ్లోబల్ ర్యాంకింగ్స్, గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్, అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏవైతే గొప్ప విధానాలు, ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ ఉందో అలాంటి సిచ్యువేషన్ భారతదేశంలో ఉందంట. ఈ సెట్టింగ్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. ఇవాళ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరిగినప్పుడు చాలా అద్భుతంగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఇవాళ జీరో క్యాజువాలిటీ, ఎలాంటి మరణాలు లేకుండా వీళ్ళు కాపాడుతున్నారంట. దానికోసమని ఆ యొక్క వాళ్ళు ఎలాంటి ఒక ట్రెండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్, గ్లోబల్ బెంచ్ మార్క్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఈ రైటరు అంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ప్యాసేజ్లో ఈ పదం మనకు కనబడుతుంది. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఆల్ రైట్, ఇగో చూడండి, ఇక్కడ ఒక పదం కనబడుతుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పదం మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ, నైజీరియన్ డ్రగ్ పెడ్లర్. చూసారా, ఇది పెడ్లర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పెడ్లర్స్ అంటే అమ్ముకునే వాళ్ళు, రోడ్డు పొన్న తిరిగి అమ్ముకునే వాళ్ళు. ఇట్స్ కాల్డ్ పెడ్లర్స్. యా, ఇక చూడండి, నైజీరియన్ డ్రగ్ పెడ్లర్ అరెస్టెడ్. అతను అరెస్ట్ కావించబడ్డాడంట. ఇది చూడండి ఇక్కడ, పెడ్లర్ అనే పదంలో పెడ్ అంటే ఫుట్, అంటే పాదం మీద తిరుక్కుంటూ అమ్మేవాడిని ఏమంటామంటే పెడ్లర్ అంటాం. అతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? నైజీరియా నుంచి వచ్చిందంట. సో 7 grams ఆఫ్ కొకైన్ వాజ్ సీజ్డ్. 7 grams కొకైన్ కూడా వాళ్ళు సీజ్ చేశారంట పోలీసులు. ఇది పాయింట్. సో ఈ పెడ్లర్ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకోండి. పెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫుట్. దాని మీద కూడా పదాలు ఉన్నాయి, బట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ ఇన్ ద ఫాస్ట్ పేస్ కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ దోస్ వర్డ్స్. వీ హ్యావ్ మెనీ వర్డ్స్ లైక్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఒకటే పాదం ఉంటే మోనోపెడ్డు, బైపెడ్డు, ట్రైపెడ్డు, క్వాడ్రుపెడ్డు, సెంటిపీడు, స్టాంపీడు, ఇలాంటి పదాలు కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో పెడ్లర్ అంటే పాదం మీద అమ్ముకునేవాడు అన్నట్టు, రోడ్డు మీద తిరిగి అమ్ముకునేటువంటి వాడిని పెడ్లర్ అంటాం మనం. సో ఇలాంటి పదాలు కొంచెం ఇంపార్టెంట్, చూసుకోవాలి. ఇక చూడండి, ఇంతకుముందు ఒక పదం మాట్లాడుకున్నాం మనం. ఆ పదం ఏంటంటే ఈ పదం ఇక్కడ వచ్చింది, మీరు చూడొచ్చు క్లియర్గా ఆ పదం ఏంటో. కర్ణాటక డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ రిమార్క్. కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి. వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ యూ మే టేక్ రైట్ నౌ? కర్ణాటక డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్స్ రిమార్క్. ఇగో ఇది సబ్జెక్ట్. రిమార్క్ అంటే చెప్పాము నెగటివ్ స్టేట్మెంట్, ఒక తప్పుడు వ్యాఖ్య చేయడము. వర్బ్ చూడండి, ట్రిగ్గర్స్ అంటే స్టార్ట్స్, షురు అయింది. ఏం షురు అయింది అంటే రకస్. ఇగో ఇంతకుముందు చెప్పాము, రకస్ అంటే ఒక డిస్టర్బెన్స్, వాలెన్స్, ఒక రకమైనటువంటి పెటబెన్స్, గందరగోళం. ఎక్కడ? ఇన్ పార్లమెంట్. ఇగో ఇది కథ. సో ఆ పదం వాడా లేదు ఇక్కడ. రకస్ చూడండి, అంటే రాక్షసి అంటాం కదా, జస్ట్ అలా విధంగా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. రాక్షసులు అందరూ ఎక్కడ ఉంటారు? అక్కడ రకస్ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టేసుకోండి, ఇట్లా షార్ట్ కట్. ఓకే, సో ఇదే పదం నేను గుర్తు చేద్దాం అనుకున్నా. ఎస్, ఐ గాట్ ఇట్, ద క్లారిటీ. సో ఇక్కడ మీకు ఒకటి కనబడుతుంది, ఇది హైదరాబాద్ రంజాన్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది కదా, దానికి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ జింగిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ అన్నారు. మీరు విని ఉంటారు, జింగిల్ బెల్స్ ఆల్ ద వెల్ అని ఒక పాట విని ఉంటారు. ఆ జింగిల్ అంటే ఏంటంటే ఆ యొక్క సౌండ్ అన్నట్టు, ఆర్నమెంటల్గా డెకరేట్ చేసినటువంటి సౌండ్ చేసేటువంటి ఆ యొక్క చిన్న చిన్న శబ్దాన్ని జింగిల్ అంటాం. అది ఎక్కడ ఉందంటే వాళ్ళ హైదరాబాద్ చార్మినార్ దగ్గర కనబడుతుంది. అయితే ఇందులో ఒక పదం వాడాడు, మీరు గమనిస్తే ఇది కనబడుద్దా అంటే, ఇఫ్ ఐ జూమ్, ఎస్ యూ కెన్ సీ. ఇక్కడ చూడండి, ఇది గాజులు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్న కస్టమర్స్ సెలెక్ట్ బ్యాంగిల్స్ నియర్ ద చార్మినార్ ఇన్ హైదరాబాద్. ద సిటీస్ చూడండి, ద సిటీస్ ల్యాక్ బ్యాంగిల్స్. ఇక్కడ చూడండి, ల్యాక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే లాక్కర్ అనే ఒక పదం ఉంటుంది, LACQUER లేకపోతే LACKER. లాక్కర్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ వార్నిష్డ్ అన్నట్టు మీనింగ్, అంటే వారి మీద పూత వేసినటువంటి గాజులు, డెకరేట్గా చేసినటువంటి గాజులను ఏమంటారంటే ఆ పదం వాడతారు, అది ఇంపార్టెంట్. లాక్కర్ బ్యాంగిల్స్ అంటే వార్నిష్డ్ బ్యాంగిల్స్, అవి చూడడానికి కొంచెం అట్రాక్షన్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ పేరు వాడాడు. సో ఇది అక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్. క్లియర్? ఇక మనం ఎడిటోరియల్లోకి వెళ్ళిపోతే
మీకు ఒక అవుట్లైన్ ఇస్తాను, ఎడిటోరియల్ చూడండి. ఏమేం ఎడిటోరియల్ ఇచ్చాడు అనేది ఇక్కడ మీకు ఒకసారి అవుట్లైన్ చూపిద్దాం, క్లారిటీ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ పదం మీరు చూడొచ్చు క్లియర్గా ఇక్కడ, ట్రూత్ అండ్ ట్రాన్స్పారెన్సీ. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చూడండి, నిజము మరియు పారదర్శకత్వం, ట్రాన్స్పారెన్సీ, ఆ క్లారిటీ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ హెడ్లైన్, దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం. ఓపెన్నెస్, ఇది సబ్జెక్ట్. వర్బ్ చూడండి, షుడ్ రిజల్ట్ ఇన్, అంటే దీనికి దారి తీస్తుంది. షుడ్ లీడ్ టు, దేనికి దారి తీస్తుంది? ఇన్ అకౌంటబిలిటీ టు, జవాబుదారీతనంకి కూడా దారి తీస్తుంది. ఓపెన్గా ఉండడం అంటా ఉంటాం కదా, అరే మనం ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్గా ఉండాలరా, ఏముంది వెళ్ళేటప్పుడు ఏం తీసుకుపోతాం అంటా ఉంటారు చూడండి. జస్ట్ లైక్ దాట్. అంటే ఓపెన్నెస్ అంటే ఫ్రాంక్నెస్, ఏది దాచుకోకపోవడం, దట్స్ కాల్డ్ ఓపెన్నెస్. ఎవరి విషయంలో అంటే ఇన్ ఆర్డరింగ్ ప్రోబ్ అగైన్స్ట్ జడ్జ్, అంటే ఇండైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టు చెప్తున్నాడు, ఈ ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నాడు ఈ రైటర్. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు ఎవరైనా హైకోర్టు జడ్జు యశ్వంత్ వర్మ ఉన్నాడు కదా, ఆయన పైన కూడా దర్యాప్తు జరిపించండి. ఆర్డరింగ్ ప్రోబ్, అతని పైన దర్యాప్తు జరపడానికి ఆర్డర్ వేయండి. ఇది ఏదైతే మీకు ఆ పార్లమెంటరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ చేయండి. వాళ్ళ అది నిజమా కాదా, నిజమైతే అతను జైల్లో పడేయండి. ఈ ఓపెన్నెస్ అనేది రావాలి. ఇలా ఓపెన్నెస్ వస్తే ఈ యొక్క న్యాయ వ్యవస్థ పైన అకౌంటబిలిటీ పెరుగుద్ది, ఆ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఆ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరుగుద్ది. మీరు అలా చేయకపోతే ఇక ఏముండదు అక్కడ అని రైటర్ అంటున్నాడు. ఇది క్లారిటీ, ఈ హెడ్డింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి హెడ్లైన్. ఇంకొక న్యూస్ వచ్చేసి, ఇంకొక ఎడిటోరియల్ వచ్చేసి దేని గురించి ఇచ్చాడో చూడండి. లెసన్స్ నాట్ లెర్న్డ్, ఇక్కడ గుణపాఠాలు ఏం నేర్చుకోలేదంట. ఎవరి విషయంలో మాట్లాడుతున్నాడు? ట్రంప్స్ మూవ్, ఇక్కడ మూవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ట్రంప్ యొక్క నిర్ణయం అని మీనింగ్ వస్తుందండి. ట్రంప్స్ మూవ్ ఈజ్ ఇర్రెస్పాన్స్, చూసారా, ట్రంప్స్ మూవ్ అనేది సింగులర్, వర్బ్ చూడండి ఈజ్. ట్రంప్స్ మూవ్ ఈజ్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్, ట్రంప్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది బాధ్యతారాహిత్యము, ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ, కంప్లీట్ ఇర్రెస్పాన్సిబుల్, బాధ్యతే లేదు అక్కడ అంటున్నాడు. ఎందుకు? ఏమిటా నిర్ణయం? టు షట్ అంటే టు క్లోజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇవాళ రీసెంట్గా ట్రంప్ అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ తొలగిస్తున్నానని మొత్తం అమెరికాలో అని చెప్పాడు. ఎందుకలా? ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ చదువుకుంటే ప్రభుత్వానికి ఎగనిస్ట్గా మారుతున్నారు కదా. అంటే కొంతమంది ఇలా ఉంటారు, అంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడనే ఉంచాలి అని ఒక భావన ప్రభుత్వాలది. అలాంటి ప్రయత్నంలో ట్రంప్ కూడా ఉన్నాడు. వీళ్ళకు చదువులు అందిస్తే ఎక్కడ గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయి, ఎందుకంటే ఇవాళ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీస్. అక్కడ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వివిధ యూనివర్సిటీలలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది, పాలస్తీనాలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది హమాస్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారంట. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీస్ అనేది ఒక కేంద్ర స్థానం, మన హక్కుల కోసం పోరాడుకోవడానికి. దాని పేరేం పెట్టారు? విశ్వవిద్యాలయము. అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని చోట్ల నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రజలు అక్కడ ఉంటారు. అండ్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ ద బేస్మెంట్, అవి ఒక బేస్మెంట్ పోరాటానికి, అవి సంకేతాలు. ఇవాళ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తీసుకుంటా ఉంటాం. తెలంగాణ మూవ్మెంట్ అప్పుడు ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అదొక ప్లాట్ఫామ్, బేస్మెంట్. మరి అలాంటివి తీసి పడేస్తే ఇక గవర్నమెంట్కి ఎవరు హడ్డు ఎవరు ఉండరు. అందుకని ట్రంప్ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాడు? ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మూసేస్తా అంటున్నాడు. దీని వెనకాల ఇంకా చాలా టాక్టిక్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కువ పెద్ద ఎత్తున డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని ఒక విషయం కూడా బయటపడుతుంది. సో ట్రంప్ ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నాడో అది బాధ్యతారాహిత్యం, అతనికి బాధ్యతే లేదు అనేది స్పష్టమవుతుందని ఈ యొక్క రైటర్ రాశాడు ఇట్లా. ఓకే, సో ఇది ఈ యొక్క వార్త. ఇంకా మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది డీలిమిటేషన్ రీఇన్ఫోర్స్ బీజేపీస్ హెజ్మోనీ అని మనం ఇవాళ చూడడం జరిగింది. బీజేపీ యొక్క అధికారాన్ని ఇంకా పెంచుతుంది డీలిమిటేషన్ అనే వార్త ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. బీజేపీ could have gained 14 extra seats in 2019 if Lok Sabha constituencies had been delimited according to the 2011 census. 2011 ప్రకారం డీలిమిటేషన్ కనుక చేపట్టినట్లయితే 2019 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఒక 14 సీట్లు ఎక్స్ట్రా వచ్చేటి అంట. మరి ఇప్పుడు 2026లో చేపట్టబోతున్నారు, అంటే దాదాపు 2027 వరకు డీలిమిటేషన్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. 2029లో జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. మరి దానిలో మళ్ళీ ట్రంప్కు ఈ యొక్క మోదీకి సీట్లు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అని రైటర్ భావిస్తుంది ఇక్కడ. సో దానికి సంబంధించినటువంటి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. మీకు హోంవర్క్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని హోంవర్క్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ మీకు చూడొచ్చు క్లియర్గా ఏ రాష్ట్రాలు ఇండియాలో
అంటే ఎస్పెషల్గా ఇక్కడ ఇండియా అంటే కాంగ్రెస్ అన్నట్టు, ఎన్డీఏ అంటే బీజేపీ, మీకు కనబడకపోవచ్చు క్లారిటీ, బట్ మీ దగ్గర న్యూస్ పేపర్ ఉంటే కనుక ఒకసారి తీసి చూడండి. ఇక్కడ ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. 2024లో డీలిమిటెడ్ యాక్చువల్స్ ఎంత, డీలిమిటెడ్ ఎంత అంటే ఏ రాష్ట్రం నుంచి క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో ప్రజెంట్ 80 ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయి, బీహార్లో 40 ఉన్నాయి. ఈ 40 కాస్త 50 పోయే అవకాశం ఉందంట. ఉత్తరప్రదేశ్లో 80 సీట్లు ఉన్నాయి. లెట్ మీ జూమ్ ఆల్సో ఫర్ యూ అ బిట్. ఇప్పుడు కనబడుతుంది అనుకుంటా. ఉత్తరప్రదేశ్లో 80 ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయి, ఇవి 120కి పోయే అవకాశం ఉందంట. 50% పెరుగుతాయి అన్నట్టు. ఇక్కడ బీహార్లో 40 ఉంటే 50కి పోతాయంట. రాజస్థాన్లో 25 ఉన్నాయి, ఇది పెద్దగా దీని గురించి వార్త ఏం లేదు. మధ్యప్రదేశ్లో 29 ఉన్నాయి, ఇది 39 పోయే అవకాశం ఉంది. జార్ఖండ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. హర్యానా ఎంత పెరుగుతుందో తెలియదు, చిన్న చిన్న రాష్ట్రాలు పెద్దగా ఏం పెరగకపోవచ్చు. గుజరాత్లో తెలియదు. మహారాష్ట్ర గురించి క్లారిటీ లేదు. తర్వాత పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, కర్ణాటక, కర్ణాటక లాంటి రాష్ట్రాల్లో తగ్గే అవకాశం ఉంది, 4-5 సీట్లు. ఒడిషా 21 ఎంపీలు ఉన్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్ 42 ఎంపీలు ఉన్నారు. కేరళ 20, పక్కన తమిళనాడులో 39లో సగం కేరళ. తమిళనాడులో 39 ఎంపీ సీట్లు ఉంటే ఇప్పుడు 33 పడిపోయే అవకాశం ఉందంట. కేరళలో ఉండే 20 సీట్లు అవి 15కు పడిపోయే అవకాశం ఉందంట. సో ఇలాంటి ఫుల్ డేటా ఇచ్చాడు. తమిళనాడులో 39, అన్డివైడెడ్ ఏపీ ఏనా. సో ఇప్పుడు డివైడ్ అయిన తర్వాత ఏపీకి 25 ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయి, అవి పడిపోయే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణకు 17 ఉన్నాయి, అవి కూడా పడిపోయే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఈ డేటా, ఫుల్ డేటా అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క న్యూస్ పేపర్లో. సో ఈ విధంగా ఒకసారి మీ దగ్గర న్యూస్ పేపర్ ఉంటే ఆ క్లారిటీ మీరు తెచ్చుకొని ఒకసారి చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో తద్వారా మీకు మంచి క్లారిటీ అనేది దొరుకుద్ది అని మాత్రం నేను బలంగా చెప్పగలను. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా వొకాబులరీ మీద ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. ఇక డైలీ గ్రామర్ అంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎలా చదవాలో గ్రామటికల్ కంటెంట్ కూడా క్లియర్గా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో అన్నిట్లలో ఉంది. ఒకసారి వెళ్ళి వీడియోస్ చూడండి, ఏదైనా ఒక వీడియో తీసుకొని గ్రామర్ ఎలా ఫోకస్ చేస్తున్నామని చూడండి. ఇవాళ వొకాబులరీ ఎలా ఫోకస్ చేసామని ఇవాళ చూద్దాం. సో రేపటి నుంచి ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్గా వొకాబులరీ 1 వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ మోడల్లో తేవడమా ఎలాంటిది అనేది మీకు ఆలోచించి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. సో గైస్, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.